माननीय स्पीकर साहब ने हाउस में प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन किसी ने लगाया कि पंजाब का जो पानी है वो डिप्लीट कर रहा है, तो उस पर बहस हुई। तो हम लोगों ने उस पर बहस करी और 24 तारीख को स्पीकर साहब ने, मार्च 21 को स्पीकर साहब ने एक कमेटी बनाई जिसमें मुझे चेयरमैन बनाया। मेरे साथ सरदार अजनाला साहब हरप्रताप सिंह जी, हरदेव सिंह जी शेरवाल, डॉक्टर राजकुमार, गुरप्रताप सिंह वडाला और मीत हेयर आम आदमी पार्टी से इसके मेंबर बनाए गए। हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज और अन्य डिपार्टमेंट्स के साथ जिनका पानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध था उनकी मीटिंग्स यहाँ ली और मुझे खुशी हुई है ये जान के कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार 2017 में बनी, तो जब वो इजराइल पहली फेरी पे 6-7 महीने बाद गए तो उन्होंने एक एग्रीमेंट मैक्रॉट कंपनी जो इजराइल का 70% पानी होल्ड डिस्ट्रीब्यूट और उसको संभालती है उसके साथ किया। वो अपनी 4 रिपोर्ट्स पंजाब के पानी पे, चाहे बरसात का हो, चाहे कनाल का हो, चाहे हमारा अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स का पानी हो, उसके ऊपर उन्होंने 4 रिपोर्ट्स दे दी हैं और रिकमेंडेशंस 2 रिपोर्ट्स की और उन्होंने देनी है कि पंजाब का पानी कैसे बचाया जा सकता है। पंजाब में ज़्यादातर पानी खेती बाड़ी में इस्तेमाल होता है और हमने इस कमेटी की सबसे पहली रिकमेंडेशन ये करी है कि जो हमारा वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है उसका गठन ऑलरेडी हो चुका है, बोर्ड का गठन हो चुका है। वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री में से ये जो हमारा बजरी खनन एक अलग सब्जेक्ट होना चाहिए, इस मिनिस्ट्री में नहीं होना चाहिए। और इसमें भर्ती और इसका काडर ऐसा बिल्टअप करिए जिनमें आप कल्चर अच्छा डेवलप कर सकें, जो दूर अंदेशी से आने वाली जो हमारी पानी की किल्लत की समस्या है उसको विचार भी करें और जो नीतियाँ सरकार पॉलिसी बनाए उस पे वो काम करें। और इसकी राय हमने अपने जितने सेक्रेटरी साहबान हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, चाहे वो पंचायती राज था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और जिनका पानी चाहे वो गांव का पानी है चाहे शहर का सीवेज का पानी है, ये सब ट्रीट होके ये वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री उसको हैंडल करे और एक हेड के अंदर ये सारा पानी की साम संभाल और लेखा जोखा होना चाहिए। ये कमेटी ने रिकमेंड करा। कमेटी ने बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड करी जो मैंने आपको बता भी चुका हूँ। कहने का मेरा मतलब है कि पंजाब की अगर आप बात करें तो 64 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें से करीब 14 बिलियन क्यूबिक मीटर ज़मीन से हम ज़्यादा निकालते हैं। रिचार्ज को ले लो, बारिश का पानी ले लो, कनाल का पानी ले लो और ट्यूबरों का पानी जो हम धरती में से खींचते हैं, वो सारा धरती में जब सिंचाई करते हैं तो उसमें से 20% वो रिचार्ज होता है इनटू द ग्राउंड वाटर, जिस पे भी 20। तो अब देखना ये है कि ये हमारा जो 14.2 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो हम ज़्यादा धरती में से खींच रहे हैं उसको ना खींचा जाए, कम ना होने दें। इन सब चीज़ों पे विचार हुआ और आज 4.5 साल से कोई नए कनेक्शन ज़्यादा नहीं दिए गए। इसको फ्रीज़ करना चाहिए कनेक्शंस को, और जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न है उसको भी चेंज करना चाहिए। और जो हमारे धरती में 9 इंच नीचे एक प्लेट बन चुकी है, उस प्लेट को जब तक हम तोड़ते नहीं तो रिचार्जिंग बढ़ नहीं सकती। रिचार्जिंग बढ़ानी है हमको, चाहे वो नहर का पानी हो चाहे ऊपर बरसात का पानी हो जो बह के पाकिस्तान, राजस्थान, हरियाणा में जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए। और अगर 60 mm बारिश पड़ जाती है
80 mm बारिश पड़ जाती है पंजाब में तो फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है। उसका कारण मुख्य तौर पे नीचे वो प्लेट है, उसके बारे में वो अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से धान को बोएंगे तो हमको कद्दू करना पड़ेगा, जिसको पडलिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। पडलिंग से वो प्लेट बनती है और ओवर द ईयर्स हम लोगों ने पडलिंग करी, वो प्लेट बनी है। और अगर हमको रोपाई पडलिंग करके करनी है तो वो प्लेट के बगैर किसान का गुजारा नहीं। लेकिन एक नई टेक्निक PAU की है जिसको DSR बोलते हैं। DSR टेक्निक से सीधी बिजाई सीडल से आप खेत में करते हैं और हल्के हल्के पानी खेत में लगाते हैं, उससे 30% धान की इरिगेशन की कटौती की जा सकती है पानी की। इसी तरीके से जो हमारा पानी म्यूनसिपल वेस्ट है और गांव का जो छप्पड़ का पानी है उसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर में। सो इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए नई नई पॉलिसीज़ की बात हमने इस रिपोर्ट में करी है। और बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कमेटी के मेंबर साहबान का, जिन्होंने MLA साहबान ने अपना बहुत अच्छे सजेशन दे के इस रिपोर्ट को कंप्लीट करने की बात करी। और हमारा जो जितने महकमे इन्वॉल्व थे, इरीगेशन हो, एग्रीकल्चर हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट करा और मैक्रॉट एक अच्छा काम कर रही है, जिसकी सजेशंस को भी हमने अपनी कमेटी के और इसके बारे में हमने बातचीत करी है। किसी खेती को कम करने के लिए, पानी की बचत करने के लिए गठित की गई है, उस पर हमने पूरा काम करा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर पंजाब की आप बात करें तो पंजाब में इस वक्त 300 फुट तक हम पहुंच चुके हैं। अधिकतर ट्यूबवेल हमारे 300 फुट से पानी खींच रहे हैं और 300 फुट से 83% जितने ट्यूबवेल पंजाब में हैं उनमें से 83% ट्यूबवेल 300 फुट तक पानी खींच रहे हैं। और हम 6700 करोड़ या 6500 करोड़ रुपया एग्रीकल्चरल बिजली की सब्सिडी सरकार देती है और 17-18% पानी हम 300 से ज़्यादा गहरा खींच रहे हैं। और अगर ऐसे ही पानी खींचते रहे, 14 बिलियन क्यूबिक मीटर एक्स्ट्रा खींचते रहे, तो मेरे ख्याल से मेरे पास करेक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि 25 साल में ये पानी निपट जाएगा। आज ज़रूरत इसको पानी को बचाने की है, उसकी बड़ी विधियां हैं। चाहे वो क्रॉपिंग पैटर्न की आपने बात करी थी, हमने भी लिखी है, तो कॉटन को 3 लाख हेक्टर इस वक्त कॉटन के नीचे है, कपास के नीचे धरती हमारी, इसके 7.5 लाख तक गई है पहले, उसको दोबारा बरकरार करना है। ये सब चीज़ें, जोनिंग भी होनी चाहिए, पानी की खपत की पॉलिसी भी होनी चाहिए, ये सब चीज़ों की बात हमने इसमें करी। बाकी की लोड ही नहीं है। ठीक है लागे ले लो, लागे ले लो। हाँ जी, करिए जी शुरू। की हाल है वीर? जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਟੂ ਬਰੀਫ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ। ਇਹ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਹਿ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 4 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ
हरप्रताप सिंह जी अजनाला, सरदार हरदेव सिंह जी शेरों वाली, डॉक्टर राजकुमार जी, मीत हेयर जी एंड गुरप्रताप सिंह वडाला, इन्हां नूं कमेटी च सारियां पार्टियां नूं रिप्रजेंटेशन दे के कमेटी फॉर्म की 24 मार्च नूं, जिहदे च असीं काम करना चालू किया। और इहदे च जिक्रयोग गल है कि जिथे स्पीकर साहब कंसर्न ने अबाउट दी डिप्लीटिंग वाटर टेबल, उत्थे सरकार 2017 च बनी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी immediately after taking over as chief minister, maybe after 6-8 months he went to Israel, saw their system. एक मैकरॉट कंपनी आ इजराइल की, मैकरॉट, जिन्हों पंजाब के सारे वक्रे वक्रे पानी के, जिन्हें चाहे वो रेन वाटर होवे, चाहे कनाल वाटर होवे, अंडरग्राउंड वाटर होवे एंड मैनी अदर सोर्सेज जिहड़ियां नाल असीं पंजाब का पानी बचा सकते हैं, वो डाटा कलैक्ट भी कर रहे हैं और रिपोर्ट्स कंपाइल कर रहे हैं। उस नूं असाइन करके आए सी, उन्होंने एग्रीमेंट साइन करके आए, जिहड़ी अज पिछले 3-3.5 साल तो मैकरॉट कंपनी पर काम कर रही है एंड देव डन अ गुड जॉब। साडी कमेटी ने ये चीज़ां ऑब्जर्व कीतियां और ये क्रेडिट चीफ मिनिस्टर नूं जरूर जांदा कि उन्हां दी विजन अज तो 5 साल 4.5 साल पहला उन्हां दे मन सी कि भी पंजाब दे पानी जिहड़ा डिप्लीटिंग वाटर टेबल है, इहदे बारे सोचा जाए। तो इस दे विच ग्राउंड वाटर सिनैरियो, रोल ऑफ सरफेस वाटर इन ऑगमेंटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सिज, रोल ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इनवॉल्व इन वाटर सैक्टर एक्टिविटीज़, मेजर चैलेंजेस जिहड़े अज ताईं असीं नहीं एड्रैस कीते सी, उन्हां बारे असीं डिस्कशन कीती। ते कमेटी ने पहली रिकमेंडेशन साडी है जिहड़ी, जिहदे विच मैं समझदा कि साडे ब्यूरोक्रेसी ने भी सानू इस गल नूं ठीक मन्निया। असीं रिकमेंड किया कि भी जिहड़ी वाटर रिसोर्सिज मिनिस्ट्री आ, वो इहो जी मिनिस्ट्री होनी चाहिए आ, क्योंकि ये पानी वक्रियां वक्रियां मिनिस्ट्रियां कोल है। पंचायती राज कोल भी इहदा कम, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट का भी पानी आ। पानी का मतलब पानी चाहे वो म्यूनसिपल वेस्ट होवे, चाहे वो पिंडां दा छप्पड़ां जिहड़ा पानी उहदी गल करदा, ये सारे मतलब जिन्ने भी पानी आ, ये सारे एक मिनिस्ट्री एक सैक्टरी के अंडर होना चाहिए। इस मिनिस्ट्री वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री जी ऑलरेडी हैगी, ये कोल माइनिंग का काम भी हैगा, उन माइनिंग नूं इहदे विचों माइनस कर दिता जाए एंड एक आर्डर उहो जिहा बिल्डअप होना चाहिए जिहड़ा फिलहाल पानी नूं सांभे और उन्हां दी अगांह वधू सोच कि हाउ टू डिक्रीज़ द यूजेज ऑफ वाटर, क्योंकि एवरी साढ़े को करीब 62 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी असी इस्तेमाल करते हैं तक, चाहे वो रेन वाटर होवे, 27% साडा पानी नहरी पानी है और बाकी का असी पानी धरती चों खिंचते हैं। और हर साल असी एक्सट्रा ड्रॉल इज़ 14.2 या सब 14 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी असी एक्सट्रा खिंच रहे हैं, जिहदी वजह नाल 70 सेंटीमीटर पानी साडा हर साल थले जा रहा और इनू रोकण लई वो कदम कर लेने चाहिए। एक असी ये रिकमेंड किया कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी कि पॉलिसी इहो जी बनाइए कि एक्सट्रैक्शन और रीचार्जिंग इनू बैलेंस किदा किया जाए, उहदे बारे ये पॉलिसी होनी चाहिए। ऑडिट होना चाहिए डिमांड एंड सप्लाई का, ऑल सैक्टर्स, चाहे वो पीने वाला पानी होवे, चाहे एग्रीकल्चर आप इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री इस्तेमाल करते हैं। तो जिन्ना एक पॉइंट मेरा रह गया तुहानूं दसना कि इस मिनिस्ट्री दे विच जिहड़ा साडा म्यूनसिपल वेस्ट है, म्यूनसिपल वेस्ट का जिहड़ा पानी आ उहनूं ट्रीट करके जिम्मेवारी फिर वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री की होएगी। और छप्पड़ां दे विच जिहड़ा पानी आए उहदी अकाउंटिंग भी होनी चाहिए कि भी असीं कितना पानी ड्रॉ कीता सी, कितना इवैपोरेट हो गया, कितना असीं इरीगेशन लई उन्हां छप्पड़ां राहीं पानी दे रहे हैं। इस तरह वाटर क्रेडिट स्कीम कि जिहड़े बंदे पानी का इस्तेमाल घट करन, मान लो अज खेतीबाड़ी एक्स अमाउंट ऑफ पानी ला रहा, जिहड़ा बंदा उस जिन्ना घटावे उन्होंने उन्ना क्रेडिट किसी न किसी रूप च दिता जाए।
ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਕਨਾਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਰੀਜਨ। ਦੇਖੋ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 3 ਰੀਜਨ ਨੇ, ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿਚ ਗੈਟਸ ਮੋਰ ਕਨਾਲ ਵਾਟਰ, ਚਲੋ ਕਨਾਲ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਡਰਾਇੰਗ ਮੋਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਆਲਸੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ। ਅਤੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਨਾਲ ਵਾਟਰ ਕਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਕਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਜਾਂ ਕਨਾਲ ਦਾ ਇਰੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਓਨਲੀ 20% ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ, ਵੀ ਗਿਵਨ ਦਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ 9 ਇੰਚ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਪੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹਾਰਡ ਪੈਨ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਰੌਕ ਪੈਨ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੀ ਵਾਟਰ ਡਜ਼ਨਟ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਇਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 50-60 mm ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਦਣ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲੱਡ ਲਾਈਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਪੈਨ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਸ ਪੈਨ। ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਵਿਲ ਬੀ ਮਚ ਈਜ਼ੀਅਰ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਝੋਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਪਡਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੈਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਡਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਪੈਨ। ਫॉर दैट देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी नोन एज DSR, डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस। सो यू विल चिजल इट। और 2 फुट गहरा खाड़ा होगा और लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उत्थे इस्तेमाल करते हैं जिथे झोना नहीं बीजते। तो जो असी DSR आप विल गेट इन टू DSR सोइंग मोड ऑफ सोइंग ऑफ पैडी, तो वी विल ब्रेक द पैन। वंस द पैन इज ब्रोकन, द रीचार्ज विल बी फास्टर मोर एंड देयर विल बी नो फ्लड लाइक सिचुएशन। और पानी ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ। ਵੀ ਆਵਾਜ਼ them ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਕਲੇਈ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਲੂਵਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੈਂਡੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਰੌਕੀ ਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੌਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਦੈਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੈਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਫॉर ਬਾਈ। अच्छा, मैकरोट ने की किया, दे आर डूइंग दी जॉब इन पंजाब। तो 300 फुट 600 फुट साढ़े जोड़े पत्तन आ, ये जिन्होंने कहते अपने वाटर एक्वाफायर्स, उन्होंने ते स्टडी है कि किन्ना किन्ना पानी अवेलेबल किहड़े इलाके च। दे आर वर्किंग इन वेयर देयर इज लैस वाटर लाइक संगरूर, मे बी पटियाला और ऑल दिस रीजन। भी वास्ते कि इस तरह दुआबा और माझा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ 1 ਇਨ ਦੁਆਬਾ ਐਂਡ 1 ਇਨ ਮਾਝਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਵਾਫਾਇਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਪਥ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲਿਊਟਡ ਵਾਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਰੇਨਸ ਲਾਈਕ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਲਸਾੜਾ, तुंग टाप एंड मैनी अदर्स ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सिस। ये आफ्टर ऑल जाके पानी मिलता तो कितने किते है, ਉਹਦਾ फिर फर्क की है, ਉਹਦੇ इफेक्ट्स की ने, हाउ डू वी सैग्रीगेट इट, हाउ डू वी यूज़ इट। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਫ ਹੈਂਡ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਵੀ ਇੰਕਲੂਡ ਦਿਸ ਇਨ ਦੈਟ। ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਫਲੂਐਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ
ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਲਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੈਡੀਸਨਸ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਫੈਕਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਨ they'll have to, those drugs will fail in this country, so we have to make a study on that also। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ SPV, ਉਹੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, DSR ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ them, then I'll come to IoT also। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਵਹੀਕਲ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 1.5% ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। whereas if you talk about state like Andhra Pradesh, Telangana, ਇਹ ਤਾਂ 80, 85% ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਵਰੇਜ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 50%, ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ 1.5%। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸਟ ਬਹੁਤ ਆ, this is a separate chapter, cost is a separate chapter, we have talked about ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਹਿਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮਿਲ ਗਏ ਝੋਨਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਯਾਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਦੈਮ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਟਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ 7.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਾਡਾ ਕਾਟਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ 3 ਤੇ ਆ। ਹਾਊ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਅਪ ਟੂ 7.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰਸ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਝੋਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਘੱਟ ਆ, ਸੌਰੀ ਕਾਟਨ 'ਚ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ STPs, use of treated water, STP ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। I've seen ਕਿ some places they are using this sewerage water for construction of roads, construction of buildings and brick kilns। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਕਮ, ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵਿਲ ਕਮ ਅਪ ਐਂਡ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਪਰੂਵ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕਾਟਨ, ਦੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 7.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਲ ਸੇਵ, ਦੇਖੋ ਝੋਨੇ ਤੋਂ 50% ਪਾਣੀ ਕਾਟਨ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਅੱਜ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦ ਪਟਲਿੰਗ, ਹਾਊ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਇਟ ਇਨਟੂ DSR, ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 30% ਆਫ ਵਾਟਰ। ਸੋ the more we emphasize on DSR, direct sowing, I am of the record, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ DSR ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈ ਰੋਟ ਟੂ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੀ ਮੇਡ ਮੀ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਡਿਫਰੈਂਟ MLAs are with me, officers are there, so we are preparing a report on the approach on agriculture ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਐਂਡ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੋ ਜੇ DSR ਬੀਜਣਗੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਸੇਵ 30% ਆਫ ਵਾਟਰ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਰਾਇੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ IoT ਆ, there'll be what you call as a chip in the ground which will give you the moisture percentage, and then that you need when you are sowing wheat। but ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਚਿਪ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਚਿਪਸ ਦਿਆਂਗੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਪਲੇਸਡ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੋਇਸਚਰ
ਕਣਕ ਲਈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਪੈਡੀ ਲਈ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਦੀ ਸਟਾਰਟਰ ਆਫ ਦੀ ਮੋਟਰ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖੇਤ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ IoT ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 1500 ਤੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗਾ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੇਵਿੰਗ ਫॉर वन टाइम, इट विल ईयरली बेसिस सेविंग, see the impact. So I think this again Mr. Vashisht and Mr. Tillo, ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ੋਰ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰਿਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਲੈਸ, ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ 5 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 3 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਟੈਂਕ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਸਟ ਪਰ ਏਕੜ ਪਰ ਐਨਮ ਜਾਂ ਪਰ ਮੰਥ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡਡ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਵਾਟਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋਕ ਪਿਟਸ ਔਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ, ਕਨਾਲ ਵਾਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕਨਾਲ ਵਾਟਰ ਆ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਰ ਆਰ ਨੋ ਟੇਕਰਸ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਸੋਕਿੰਗ ਪਿਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਡਰੇਨਸ ਆ ਵਿਚ ਆਰ ਨਾਟ ਪੋਲਿਊਟਡ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਸਾਫ਼ ਆ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੈੱਕ ਡੈਮਸ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਫਲੱਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਜ਼ ਵਰ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਡੈਡ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਈਅਰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੌਂਡਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਆਰਬਿਕ ਲਗੂਨਸ ਥਾਣੀ ਲਿਜਾ ਕੇ 2 ਪੌਂਡਸ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟਸ। ਵਨ ਸੇਜ਼, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਮ ਆਫ ਦੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਕਿ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਡੂ ਅ ਸਟੱਡੀ ਔਨ ਦਿਸ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟ ਆ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਟੋਇਲਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪਲੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ਡ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਫॉर ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ more stress should be laid ਕਿ how do we provide canal water for drinking, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ
ये सारे काम करनगे। तो इंटर डिपार्टमेंट कमेटी जिहड़ी वक्रे वक्रे डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी कमेटी एक कमेटी बनाउणगे ते वो कमेटी टेस्ट कराएगी कि हैड ते पानी दे की पैरामीटर सीगे, क्वालिटी ऑफ वाटर एंड 100 किलोमीटर बाद किया, 150 किलोमीटर बाद किया, सो दैट जिथे जिथे लूप होल्स है, जितों जितों पोल्यूशन कई दफ़ा कनाल च भी हो जाती है, उन्होंने किवें चेक करा, हाले है नहीं, लेकिन टू बी प्रिटी श्योर सो दैट सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज देयर विच शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन इन द स्टेट इन टाइम टू कम। अच्छा, एक कनाल के आले दुआले ना जी बहुत सारी जमीन पई है और उन्होंने प्लांटेशन हर साल होंगी है, बट वो प्लांटेशन सैपलिंग जो होंगे वो बाद उन्होंने आवारा जानवर आवारा कई लोग डंगर भी चराते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। सो इन्हों बार्ड वायर करके उन्होंने प्रिजर्व किया जाए ताकि फॉरेस्ट के अंडर साडा एरिया बढ़ सके। एक असीं ये भी सुजैसट कर रहे हैं कि जिवें साडा बुढ़ा नाला ते तुंग ताब इहो जिहियां साडियां जिहड़ियां ड्रेन्स आ जिहड़ियां बहुत पोल्यूटेड रहा, इन्हां नूं भारत सरकार की असिस्टेंस नाल इन्हां नूं साफ करन दा सानूं प्रोग्राम जरूर बनाउणा चाहीदा, क्योंकि हरी के जाके सारे इकट्ठे हो जाते हैं। चलो अमृतसर का ग्राउंड वाटर टेबल तो खराब कर ही रहा, बट इट डजंट फॉल इनटू इट गो टू पाकिस्तान, बट वाई शुड इट गो टू पाकिस्तान? तो वो साफ करके वह प्रोग्राम सानूं बनाउणा चाहीदा। ये रिकमेंड साडी कमेटी ने किया। तो स्ट्रॉन्ग वाटर एंड सीवेज शुड बी सैपरेटेड। अज हो की रहा पंजाब दे विच कि स्ट्रॉन्ग वाटर और सीवरेज वाटर इकट्ठा ही आ, हालांकि बड़ा औखा काम है, बड़े पैसे लगने आ, लेकिन साडे दिमाग 'च होनी चाहिए कि इन टाइम टू कम वी हैव टू सैपरेट एंड हैव सैपरेट दोनों का होवे तो कलैक्शन भी रीचार्जिंग भी वही हो सकती है। जिमें हुण एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इफ यू गो टू दैम या जिहड़े एग्रीकल्चर नूं पढ़ाउंदे आ स्कूल्स कॉलेजेस ईवन स्कूल्स च एक सानूं डेमो एजुकेट बच्चों नूं करना चाहिए राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि हाउ प्रेशियस दिस वाटर इज, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ संभाल ਲਈ की हो सकता, चाहे वो ड्रिप इरीगेशन या स्प्रिंकलर इरीगेशन छोटे ਜਿਹੇ ਹੋਵੇ तो उन्होंने एजुकेट किया जाए कि भी ये जो पानी है स्कूल छोटा छोटा ही होएगा और यूनिवर्सिटी के जगह जगह जिथे भी उन्होंने दे शुड नॉट यूज़ वाटर विद पाइप या फ्लड इरीगेशन, वो सारा लेटेस्ट मोड ऑफ इरीगेशन ना उन्होंने होना चाहिए। कमेटी रिकमेंड्स दिस सो दैट हूएवर कम्स टू द यूनिवर्सिटी उन्होंने हौसला मिलता कि आई हैव ऑल्सो टू सेव वाटर। अच्छा, एक थेफ्ट बड़ी है जी कनाल वाटर च, कोई बंदा वध ले जाता पानी को घट ले जाता तो ईवन डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पाती। हुण PSPCL को इन्होंने एक तो वी हैव टू गिव द डिपार्टमेंट एम्पावर दैम एंड एट द सेम टाइम पुलिस शुड ऑल्सो बी विद दैम टू लेट गेट द लॉ इनफोर्स्ड लाइक इन PSPCL मिनट च जुर्माना पाते हैं तो देंदे भी सारे, तो जे हुण डिपार्टमेंट इरीगेशन का जाता उसकी कोई सुनता नहीं। सो टू ओवरकम ऑल दिस ये कमेटी ने रिकमेंड किया एंड 24/7 पानी मिलना चाहिए और मीटरिंग होनी चाहिए और वो पैसे भी लेने चाहिए आ, वो सरकार देखे कि लेने आ नहीं लेने किन्ने लेने। कमेटी रिकमेंड करती है कि जब तक किसी चीज़ का असीं पैसा नहीं जाते देंदे उसका मुल नहीं सानूं पता लगता। वी कीप ऑन वेस्टिंग वाटर डोमेस्टिक टू बिगिन विद, और जिमींदार को भी पता होना चाहिए इन टाइम टू कम ये मेजरमेंट करनी बड़ी औखी आ। अज तो 5 साल 2 साल 10 साल बाद ये लोड़ है कि मीटरिंग होए, पता तो लगे कि असीं कितना खिंच रहे पानी, साढ़े को पानी किन्ने साल का, चाहे पीने लिए चाहे खेती लिए चाहे इंडस्ट्री लिए। वी हैव टू सेव वाटर। एक कमेटी ये भी रिकमेंड करती है कि 250 गज के प्लॉट तई चाहे वह रेजिडेंशियल हो घट्टो घट्ट 250 तो उपर कि वाटर रीचार्जिंग शुड बी मेड मैंडेटरी, नॉट ओनली मैंडेटरी, इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए उसकी विच इज़ नॉट देयर।
एक रेन वाटर हारवैसटिंग 250 मीटर तो उपर के जोड़े प्लाट है उन्होंने रेन वाटर हारवैसटिंग का डिज़ाइन सरकार देगी और बनाएगा जोड़ा घर बनाएगा वो अपना वो भी बनाएगा नवे घर ऑलरेडी हैगा इंप्लीमेंटेशन है नहीं असीं इंप्लीमेंटेशन ते स्ट्रैस किया वी आर स्ट्रैसिंग ऑन इंप्लीमेंटेशन चलो चलो इलैक्शन बहुत लग गया डंडे की गल नहीं कर सकते अच्छा अच्छा हम ट्यूबवैल जिहदा दिल करता जिथे दिल करता उत्थे ला दिंदा की प्राइवेट है कि सरकार है कि सरकारी अदारे आ एक एग्जाम्पल तुहानूं लोकल सैल्फ गवर्नमेंट की दे रहा साढ़े जिहड़े ट्यूबवैल ने या ड्रिंकिंग वाटर की किते भी फैसिलिटी आ लोकल सैल्फ गवर्नमेंट फॉर श्योर मैं भुगत भोगी हाँ 660 फुट ताईं ट्यूबवैल करते हैं उपर जिहड़ा ट्यूबवैल है ਉਹਦੀ 12 इंच की पाइप आउंदी आ हैं जी 250 फुट ते जाके वो 8 इंच की रह जाती है उन्होंने अगे रिड्यूसर ला के तो पाइप छोटा पा देंगे डिज़ाइन आ ਉਹਦੇ 'ਚ जे मैं ਹੁਣ 6 इंच की मोटर पाउणी ਉਹ भी पैंदी नहीं 5 इंच की पाउणी ਉਹ भी पैंदी नहीं तो 6.5 फुट ताईं बोर क्यों किया 650 फुट ताईं बोर क्यों किया असीं धरती भी पाड़ दी हैं जी और असीं ਉਹਦਾ फायदा नहीं चक सकते 10 साल जो मेरे हुण कपूरथले एक करके वो सारे फेल हो रहे हैं 40 बोर ने हुण 40 बोर एक बोर 25 लाख रुपये तो घट नहीं लगता तो 10 करोड़ के बोर हो गए हुण नवे 10 करोड़ के बोर लवांगे जे उही पाइप हुण नव्यां च मैं परमिशन ले ली आ इस तरह सारिਆਂ ਦੀ प्रॉब्लम्स ने हुण सारे बोलणगे तो नतीजे ते नहीं पहुँचांगे उन्होंने रीडिज़ाइन करे सरकार मैंडेटरी करे कि इस जोन दे विच इस ब्लॉक दे विच इन्ने फुट ताईं तुसीं बोर कर सकते हो क्वालिटी बोर की आ होनी चाहिए आ सरकारी च भी तो किसानों नूं भी एजुकेट करे कि तुहानूं इदों उपर बोर करने की लोड़ नहीं धरती नूं पाड़ी तुरे जाने को 500 फुट ते 500-600 फुट का पानी खत्म करने के बाद असीं कित्थे जावांगे फिर 1200 ते बट जिन्ना डूंगा जावांगे अज 6500 या 6600 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर ए जी सबसिडी आ एग्रीकल्चर सैक्टर नूं ते जदों असीं गहरा जावांगे तो पानी कढ़ने वास्ते सानूं हॉर्स पावर वध चाहिदी होगी और जिदन असीं 400-500 फुट ते चले गए जिहड़ी अज 20 की मोटर 40 की होएगी ਇਹਦਾ मतलब 7000 करोड़ वाला 14000 करोड़ बिल होगा ये कत्ते ही हो सकता सो वी हैव टू मिनिमाइज ऑन ऑल दीज फैक्टर्स appropriate planning of government projects future demand use of GIS AutoCAD for laying of underground network ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ कि किते भी पानी की पाइपलाइन बनती है तो कोई GIS नहीं कोई ड्राइंग नहीं कोई जरूरी नहीं कि सीधा जा रहा टेढ़ा मेढ़ा जिधर की मर्जी पा देन हुण रोड कंस्ट्रक्शन वाला आउंदा तो ही विल डिग आउट वो सारी सड़क पट देगा ਉਹਦੇ ਤੇ फिर पाइप ਨੂੰ रिपेयर करांगे फिर रोड बनावांगे आ हुण ये प्रॉब्लम साडी ना केवल पिंडां दी या कनाल वाटर दी आ बल्कि ये प्रॉब्लम साडी शहरां दे विच भी आ कि लेइंग ऑफ सीवरेज हैज़ नो ड्राइंग्स सीवरेज की कोई ड्राइंग नहीं पानी वाली कोई कैट की ड्राइंग नहीं हुण एक गैस वाले आ गए वो गैस वाले ने पट देना पहला केबल वाले पट गए उन्होंने पानी और सीवरेज दोनों इकट्ठा मिक्स कर दिता अंडरग्राउंड पा के ड्रिलिंग पता भी नहीं लग रहा बीमारियां वध रही सो ये सारिया चीज़ों लई कैट की बड़ी लोड़ है और जिथे नवा काम होएगा दे हैव टू प्रिपेयर पुराने का तो हम नहीं कर सकते ये रीले जो होना तो होना चाहिए ये विल बी यूजफुल एक ना जी प्रॉब्लम पंजाब च की आ कि जो नहरां बनिया जिथे बनिया उदा ही करके आप सारा कर दिता इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कनाल वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट है जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कनाल वाटर एरिया वाइज माझे की जमीन कितनी है दुआबे की जमीन कितनी आ मालवे की जमीन कितनी आ उन्होंने नहरी पानी कितना मिलता वो को ट्यूबवैल किन्ने ने साढ़े को इधर इन्होंने एरिया ट्यूबवैल किन्ने ने कोई रैशनलाइजेशन तो करनी चाहिए है ना जी सो साडी कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि रैशनलाइजेशन जिहड़े साइज़ आ वो भी पूरे होने चाहिए आ
ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੰਬੀ ਚ ਖਾਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ 50 ਕਰੋੜ 200 ਕਰੋੜ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਈ ਕੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ? ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਐਵਰ, ਜੇ ਪਾਈਪ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, not in 2 districts. So we have recommended that, and I think justification है जी, justified है demand. ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਮ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਐਕਸੈਸਿਵ ਵਾਟਰ। ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਣੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵੇਜ STPs ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਏ ਸੀ। NGT ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਕਾਇਆ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਪਲਾਨ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਕਮੈਂਡਸ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 25 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਅਚੀਵ ਇਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 15 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਜਦ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ, 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਪਲਾਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਲਾਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ? ਹੈ 2025 ਜੋ ਪਲਾਨ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 25 ਔਰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਪਲਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, 25 ਐਂਡ 50 ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੂਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ STP ਕਿੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਸਾਲ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੀਵੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਦੇਰ ਨਾਟ ਇਨਫ ਟੂ ਕੇਟਰ ਟੂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਔਰ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਆਫ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਨੋਟ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਈਜ਼, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਪੈਕਸ ਬੋਡੀ ਬਣੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ, ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 25-10 ਸਾਲੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ। ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਏਪੈਕਸ ਬੋਡੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ all waters, it includes rain water, recharged water, underground water and canal water and sewage water. ये नवी चीज़ ऐड कर रहे हैं जी, sewage water, कि sewage water ਨੂੰ ਵੀ we have to manage that, use it, make it usable. ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨ ਬਰੀਫ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਲਟੀਮੇਟ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕੋਪ ਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਮਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਲ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬਿਆਲ, ਮੀਤ ਹੈਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, everyone contributed to their maximum what they could। ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ,
resource one is canal, irrigation department ਦਾ canal water. ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ground water which is depleting very fast, ਉਹ ਆ. ਤੀਜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ. ਰੀਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ. ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੇਸਟੇਜ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ. ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਚੋਜ਼ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਿ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੰਨਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਕਰੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਕਰੋਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ. 70% of the water of Israel they are managing, whether it is sea water converted into salinity ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਿਵੇਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਕ ਆ, ਲੇਕ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਚਾਹੇ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ. ਐਂਡ ਦੇ ਚਾਰਜ ਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੀ. ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ. ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ 5 ਤੇ 6 ਆਉਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ. ਸਬਮਿਟ ਹੋਣੀ ਆ, 4 ਹੋ ਗਈ. ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਨਾ, 2-4 ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਆ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ 10 ਜਾਂ 20 ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ. ਹੈ 9 ਕਰੋੜ. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਆ. ਕੱਲੇ ਰਜਵਾਏ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ. ਹਾਂਜੀ, ਪਲੀਜ਼. ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਮਾਈ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਆਈ ਵਿਲ ਆਨਸਰ. ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊ. I think they are also working on that. They are working. Number 3, has the committee given any recommendations on stopping the tubal connections? Because that's a major source of extraction. That decision the government has already taken. Since last 4.5 years, we have not given a single connection. नहीं. It will depend upon the chief minister. Is he interested in saving water or not? This chief minister is interested in saving water. He is not given one connection. एक भी connection नहीं देता कहीं ਨੂੰ. है शायद छोटे फार्मर ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ शायद. I'm not. So my next question is that have you given any, has this committee given any recommendations on preventing pollution of groundwater? Because ultimately जितना हमारा arsenic content is leading to a lot of health complications. On the groundwater Pollution. See, the thing is, I have already said that we have recommended the usage of water of the sewage. Treated, it will be treated by the local self-government, then handed over to
the irrigation, the water resource ministry. I'm talking about arsenic level जो बहुत ज़्यादा है. ਆਰਸੈਨਿਕ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ. ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦੀ ਵਾਟਰ. ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ. we've not done a study on that, we've not called anyone. ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ when we talk about arsenic water, your question is have been replied earlier. We have recommended you giving drinking water through canal to everyone in Punjab. तो arsenic वाला साਡਾ problem solve हो गई. So last question, what about ये जो reverse osmosis technique लगाई गई थी पेड़ लगाओ पे, उस पे भी कुछ recommendations दी हैं, because that is also leading to a lot of You are right, you are right. See, that was the need of the hour. It was recommended by people, and there was a craze all over कि RO ਲਾਉਣੇ RO ਲਾਉਣੇ. And ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ RO ਲਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀਗੀ. ਦੇਖੋ we are polluting, we giving all the heavy metals into Buddha Nala, into Harike, and the guy sitting in whichever area gets that water. He has to separate them somehow or the other. ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ is polluting, but drinking ਤਾਂ safe ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ human being ਲਈ. ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਕੈਰਸਿਟੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਕਿਉਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ. ਕੰਢੀ ਬੈਲਟ, ਨਾਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕੰਢੀ ਬੈਲਟ. ਉੱਥੇ ਆਰਚਰਡਸ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਆਰਚਰਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਔਰ ਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਪਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਪਾਹ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ. ਹੁਣ ਕਪਾਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ. ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ CCI ਪਰਚੇਜ਼ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਭਾਅ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ CCI ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਫਾਰਮਰ ਮੇਡ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ, ਕਰੌਪ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੀ. ਤੇ ਜਦੋਂ CCI ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਪੈਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਪਾਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਪੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ DSR ਨਾਲ ਬੀਜੇ. ਔਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਪੱਕੇ. ਜੇ ਘੱਟੇ ਦਿਨ 'ਚ ਝੋਨਾ ਪੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ. ਹਾਂਜੀ, अर्ली यील्डिंग नहीं, अर्ली नहीं जी, नहीं अर्ली मैच्योरिंग को रिकमेंड कर रहे हैं. ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਸਰ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਟੇਟ. ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ not in my purview. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਵਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, 300 ਫੁੱਟ ਤਾਈਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ 300 ਫੁੱਟ ਤਾਈਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਕਿਤੇ 150, ਕਿਤੇ 250, ਕਿਤੇ 250, ਕਿਤੇ 300. ਇਹ 83% ਟਿਊਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 300 ਫੁੱਟ ਦੀ ਤਹਿ ਤਾਈਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ. ਐਂਡ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਸਟਾਰਟਸ ਬਿਲੋ ਦੈਟ ਵਿਚ ਗੋਜ਼ ਅਪ ਟੂ 600 ਫੀਟ. ਔਰ ਉਹ 'ਚ 17% ਸਾਡੇ ਟਿਊਬਲ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ. ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ 17% ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ. 83 ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਫ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਆਰ 25 ਈਅਰਸ. ਕਿਉਂ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ? ਰਫ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਆਰ 25 ਈਅਰਸ.
ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ 2 years 3 years ਲੈਸ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ 5 years more। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਡ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਡ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 64 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ BCM, 64 BCM ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ, ਔਰ 14.2 ਜਾਂ 02 BCM ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਲੈਟ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ 20%, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੀ ਫਿਗਰ ਵਿਲ ਬੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਫਿਗਰ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਸੈਂਡੀ ਆ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਸੈਂਡੀ ਲੋਮ ਆ, ਇੱਕ ਐਲੂਵੀਅਲ ਆ ਤੇ ਕਲੇ ਸੋਇਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ, ਰੇਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਖੱਪ ਥੱਲੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਦੂਜਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਪੈਨ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੰਬ ਰੂਲ ਦਾ 20% ਆ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਕਰੋਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਕਰੋਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਕਿੰਨੇ % ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ 62 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ 20% ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ, 20 ਦਾ 30 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਰਾਦਰ ਦੈਨ 80% ਐਵੈਪੋਰੇਟਸ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਬਿਨਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਕਰੇਗੀ ਅੱਗੇ। ਅਕਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਡਾਊਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਜਦ ਹਾਊਸ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਊਸ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ DSR, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ DSR। ਕਮੇਟੀ ਦੂਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਮਈ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 10 ਮਈ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ, ਕਿ ਇਹ DSR ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਈ ਦਫਾ ਬੋਲਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ DSR ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਮੋਟ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਟਨ ਨੂੰ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਇੰਗ ਆਫ ਕਾਟਨ, ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ them ਅਵੇਲੇਬਲ water on the first week of April, May ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ। May ਦੇ, I'm not a cotton farmer, sorry, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਟਨ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਟਨ ਬੀਜੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਚਰਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਜਾਂ DSR ਆ, DSR ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੇ 50% ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ DSR ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟਾਈਮ 'ਤੇ
अर्लीयर दैन 10th of June बिजली प्रोवाइड करिए ਤਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾइड ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ DSR ਬੀਜੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂਗੇਦਰ। ਬੈਂਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਵਿਲ ਕੋਟ PSPCL ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀਵੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈਵਲਸ ਕਦੇ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਇਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ, ਉਹਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋਵੇ thinking on the lines of Macron, Israel, and maybe other countries where they have scarcity of water. How are they handling? ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ਰ ਮੁੰਡੇ, ਐਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚੁੱਪ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਕਲਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਲਚਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਕਹੀਏ ਝੋਨਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲਿਖਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾਊਗਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 10-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸੀ, ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, CM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਆ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ Maybe Arizona, what my experience is, I'll let that experience share with you. Gurjeet Singh Ji Rana and all members of the committee, we have done an exceptional job, exceptional work. And if you really study the report, you will really see that it's kind of, or you could term it as a Bible of the coming times. It's my humble request, please study it and really you will find out what we have done. So that is what we But we want to give you the report. ਕਾਪੀ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। हाँ, ਨਹੀਂ, ਕਾਪੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ अजय ਸਕਦੇ। नहीं दे सकते, लेकिन what I am requesting is, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। बेनती है तारा सिंह जी। ਅਸੀਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ। ਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਆ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। He's an entrepreneur, he's a agriculturist to the highest industrialist also, and he has a lot of vision. ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। most of us are here because we are interested in the subject. We are here because we want to get copies of the report. that will be with you very shortly, very soon it will be with you. लेकिन मैं चाहांगा कि पंजाब सारिਆਂ ਦਾ, चाहे कोई पत्रकार है, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई अफसर है, पानी बगैर साडा किसी का नहीं सरना। एंड इन दी टाइम्स टू कम सारों ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਲਭ ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਵੀ ਮਸਟ ਸੇਵ ਇਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਾਡੀ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, officers are there to implement the program, then the press has to play a role. ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ environment ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। if you really study how did the pollution industry pollute ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ,
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਐਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਬੁਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਰ ਆਰ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਲਿਊਟਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਲੈਵਲ। ਦੇਰ ਆਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਪੋਲਿਊਟਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਮੈਂਡ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਾਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਲ 'ਚ, ਸੈਂਪਲ ਤੁਹਾਡਾ 10-20 ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, that is something separate. And the other thing is you are putting it into groundwater, that is criminal. ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੁਕੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। What are the recommendations you made to the Speaker, sir? Short. The recommendations, should I speak in English? हिंदी में हिंदी चाहते हो?